इस पैनल डिस्कशन में हमारे साथ जो पैनलिस्ट यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर CA अच्युतानी सर, ही इज द एंटरप्रेन्योर एंड एजुकेशनलिस्ट। पुनः हम तालियों से उनका स्वागत करते हैं। We have Shri Anil Radadiya sir, Deputy Chairman of Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board. और हमारे तीसरे पैनलिस्ट डॉक्टर विकल्प कोटवाल सर, रिनोन्ड एजुकेशनलिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ संविधान करियर एकेडमी। पुनः हम इन तीनों पैनलिस्ट का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। Jai Hind, Namaste, and a very good morning to everyone present here. I am Vaishnavi Parikh, a My Bharat volunteer, and it is my privilege to welcome all of you to the panel discussion of human capital, investment in skill development, education and employment. A theme that is very central to our vision for Viksit Bharat 2047. It is truly an honor for me to welcome our esteemed panelists, individuals who have literally defined success in the fields of education, skill development, shaping young minds and paving a way for our nation's progress. My next question is to Dr. Vikalp Kotwal sir. That sir, today among us we have many students who are civil services aspirants and aspiring for services like UPSC or GPSC. और अगर हम गुजरात की बात करें तो the participation ratio is comparatively less as compared to some other states like UP और बिहार। तो सर हम ये participation ratio को कैसे increase कर सकते हैं such that हमारे students, हमारे aspirants सिर्फ participate ही ना करें but इन exams में succeed भी कर सकें। The Gujaratis are basically businessmen, ना? हम जॉब नहीं करते हैं, हम जॉब्स क्रिएट करते हैं, लोगों को जॉब्स देते हैं। तो कहा जाता है। By and large, as far as our representation in civil services is concerned, it is really low. It's very low. પણ ગુજરાતી હોવાના નાતે જો હું આખી સ્થિતિને સમજવાની કોશિશ કરું, હું છેલ્લા લગભગ 17 થી 18 વર્ષથી સિવિલ સર્વિસીસના ફિલ્ડમાં કામ કરી રહ્યો છું. And what I have found is, we Gujaratis are not that much interested in the subjects that are related to humanities. The subjects like sociology, political science, anthropology. આપણું ઘડતર જ એ રીતે થાય છે કે કાં તો બહુ નાની ઉંમરથી આપણને કહેવાય કે બિઝનેસમાં સારો પૈસો છે એ તરફ જાઓ, અથવા તો પછી બીજું કંઈક કરવું છે તો go for medical science or go for engineering. And I have been victim to that. મારા ફાધર એક ડોક્ટર છે અને સાથે ગવર્મેન્ટમાં ક્લાસ 1 ઓફિસર પણ હતા ગુજરાત ગવર્મેન્ટની અંદર. તો નાનપણથી ઘરનું વાતાવરણ રહે કે આપણે ડોક્ટર બનવાનું, એટલે મેં પણ મેડિકલ સાયન્સની રાહ પકડી. I studied medical science for 5.5 years. પણ આ દરમિયાનમાં મને અનુભવાયું કે કદાચ મારી અંદર જે સ્કિલ્સ છે, મારું જે ઇન્ક્લિનેશન છે, એ કદાચ મને એટલો સારો ડોક્ટર નહીં બનાવી શકે. કદાચ હું એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જાઉં, સિવિલ સર્વિસીસમાં જાઉં તો કદાચ મારા માટે વધુ યોગ્ય રહેશે. તો પછી હું દિલ્હી ગયો અને યુપીએસસીની પ્રિપરેશન કરી. આઈ વુડ સે my exposure in Delhi was a life-changing experience. ત્યાં હું જે પ્રકારના સ્ટુડન્ટ્સને મળ્યો, સ્ટુડન્ટ્સ who were studying in the institutes like JNU, જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી, દિલ્હી યુનિવર્સિટી, અને ત્યાં ગયા પછી દિલ્હીનું એ જે એટમોસ્ફિયર છે અને ગુજરાતનું જે એટમોસ્ફિયર છે એમાં જે આપ જમીનનો તફાવત છે મને દેખાયો. અને ત્યારે મને સમજાયું કે આપણે જે સબ્જેક્ટ્સની અંદર રુચિ નથી રાખતા એ હવે કદાચ આપણે વધારવાની જરૂરિયાત છે. પાછલા વર્ષોની અંદર બદલાવ આવ્યા પણ છે અને આજે આપણે યુપીએસસી અંદર જોઈએ તો ઓન એવરેજ દર વર્ષે લગભગ 10 થી 15 વિદ્યાર્થીઓ આપણા ગુજરાતમાંથી પાસ થાય છે. અને એમાં પણ મને જોઈને ખુશી થાય છે કે પોલિટિકલ સાયન્સ, એન્થ્રોપોલોજી, આવા બધા સબ્જેક્ટ સાથે આપણા એસ્પિરન્ટ્સ એની અંદર પાસ થઈ રહ્યા છે. પણ તો હું કહીશ કે હ્યુમેનિટીઝ તરફ આપણો જેટલો ઝુકાવ હોવો જોઈએ એટલો હોતો નથી. આજે કરંટ અફેર્સમાં કેટલા બધા ઇશ્યુઝ આવતા હોય છે. અત્યારે વેસ્ટ એશિયાનો કોન્ફ્લિક્ટ હોય કે પછી રૂપિયાના ડેપ્રિસિએશન ઇશ્યુ હોય, આવા 50 મુદ્દાઓ છે. બટ આઈ હાર્ડલી ફાઇન્ડ
find any discussions taking place on such public platforms in Gujarat? થાય છે, પણ જે માત્રામાં હું કદાચ દિલ્હીમાં જોતો હતો, બીજા સ્ટેટ્સમાં મારા મિત્રોને કરતા જોતો હતો, એટલું ગુજરાતમાં મને દેખાતું નથી. એટલે અંગત રીતે હું માનું છું કે આપણે આ રુચિ કેળવવી પડશે, હ્યુમેનિટીઝ તરફ આપણે ઝુકાવ વધારવો પડશે, તો ધીરે ધીરે સિવિલ સર્વિસીસમાં આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન વધશે. અને સાથે એક વાત એ પણ જોડીશ કે સિવિલ સર્વિસીસમાં જ આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન વધે એવો આપણો ગોલ ન હોવો જોઈએ. સાથે આપણે આ વાતને આપણે ખાસ સમજવી જોઈએ. જેમ કે મેં મારું જ ઉદાહરણ આપ્યું કે મેં મેડિકલ સાયન્સનો અભ્યાસ કર્યો, પછી યુપીએસસી ની સિવિલ સર્વિસીસની એક્ઝામની પ્રિપરેશન કરવાનું નક્કી કર્યું, and eventually I got through GPSC class 1 to examination. I was selected for state service, but in this course of time I found that I might become a better teacher, I might become a better author, so I did not join the service. મેં નોકરી ન સ્વીકારી અને મારું જે પેશન હતું ભણાવવાનું એ મેં કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. બુક્સ લખી, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવું છું. છેલ્લા 15 વર્ષની અંદર હજારો વિદ્યાર્થીઓને ભણાવ્યા. ધ પોઈન્ટ ઇન મેકિંગ ઇઝ કે તમે સ્કૂલમાં કંઈક કર્યું છે, કોલેજમાં કંઈક કર્યું છે, એમ જ તમારું કરિયર બને એવું જરૂરી નથી. Being a graduate of medical science, I am expected to run a clinic now or work as a medical officer in some hospital, but I am not doing that. And once I got through the GPSC class 1 to examination, I was expected to serve in Gujarat government, but I am not doing that. બરાબર, હું ત્યાં જે ભણ્યો પછી મેં જે કર્યું એના કરતાં સાવ અલગ કરિયર અત્યારે ધરાવું છું. એન્ડ ક્વાઇટ પોસિબલ આફ્ટર સમ 2 to 3 years you might see me in some other career. બરાબર, હું વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં જોઉં છું કે કરિયરની બાબતમાં એ લોકોની અંદર આ બાબત આવી રહી છે કે they are changing their career every some 5 to 6 years. They are choosing some new career. પણ ભારતની અંદર આપણે હજુ એ સ્થિતિ છે કે 25-30 વર્ષ સુધી આપણે એક જ કરિયર રાખવું છે. આપણે સિક્યોરિટી જોઈએ, સેફટી જોઈએ છે. આનાથી આપણે બહાર આવીએ અને સમય જે પ્રમાણે બદલાઈ રહ્યો છે એની માંગોને સમજીએ, માંગને સમજીને એ પ્રમાણે આપણે આપણી સ્કિલ્સને અપગ્રેડ. Kotwal sir, that sir, today most Gen Zs here, we take unrealistic pressure on ourselves to be productive and to be perfectionists, and simultaneously we also advocate for mental health. So sir, competitive examination education systems ma, how can we maintain the right balance in between mental health as well as succeeding in whatever goals we aspire for? Ji. Whenever some new aspirant comes to us for inquiry, whether they want to join our batch or online course or they just want to inquire about how the exams are conducted, so the first question that I raise before them is, what do you know about the services, be that IAS, IPS or GS? આ નોકરી વિશે તમે શું જાણો છો? કલેક્ટરે કામ શું કરવાનું હોય, ડિસ્ટ્રિક્ટ એસપીએ કામ શું કરવાનું હોય? they have no clue. એમને કાંઈ ખબર હોતી નથી. તો પછી યુપીએસસી કે જીપીએસસીની તૈયારી કરવાનું વિચાર્યું કેમ? તો રીલ જોઈ હતી કે જેમાં એક નહીં 2-3 કાર્સ આવતી હોય, ઉપર લાલ લાઇટ હોય, સાથે બોડીગાર્ડ્સ હોય અને એન્ટ્રી પડતી હોય. બરાબર, મેં કહ્યું કે તમે કલેક્ટરને રિયલ લાઈફમાં જોયા છે? એમની સાથે આવી 3-4 કાર્સ હોય છે? નથી હોતી. તો આજે જે મેન્ટલ પ્રેશર ક્રિએટ થાય છે એનું મુખ્ય કારણ એ છે કે આપણે જે અનરિયલિસ્ટિક વાતો સોશિયલ મીડિયા ઉપર જોઈએ છીએ એ અનરિયલિસ્ટિક હોવા છતાં આપણે એને સાચી માની લઈએ છીએ. વાસ્તવિકતાથી એ જોજનો દૂર હોય છે, પણ આપણને કોઈ બતાવતું નથી. સોશિયલ મીડિયાના પોતાના ઘણા સારા ફાયદા છે, એનો આપણે લાભ લેવો જ જોઈએ, પરંતુ સાથે આપણે સ્વીકારવું જોઈએ કે એક એવું ભ્રામક જગત આપણી સમક્ષ એ ઊભું કરી નાખે છે કે જે આપણી માનસિક સંવેદનાઓને તોડી પાડે છે, આપણી મેન્ટલ હેલ્થને બહુ ખરાબ રીતે અસર કરે છે. આવું બધું જોઈને વિદ્યાર્થીઓ તૈયારી માટે આવી જાય, શરૂઆત કરે. ગુજરાતી બધા સારું જાણતા જ હશો, હું આશા રાખું. ગુજરાતીમાં એક સરસ મજાનો શબ્દ છે પ્રારંભશુરા. પ્રારંભશુરા કે જ્યાં તમે શરૂઆત જ્યારે કરો ને, કોઈ પણ વસ્તુનો આરંભ કરો ને, ત્યારે બહુ શુરાતન તમે દેખાડો. અમારે ફિલ્ડમાં આવું જ થતું હોય. છોકરાઓ આવે એટલે કે સર તમે જે કહેશો એ કરીશું. શરૂઆતનો 1 મહિનો 10-10, 12 કલાક વાંચે. અમે કહીએ કે એટલીસ્ટ એક ઇંગ્લિશ ન્યૂઝપેપર તમારે વાંચવાનું, ધ હિન્દુ, તો કે સર અમે 2 વાંચીશું, ધ હિન્દુ વાંચીશું ને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ પણ વાંચીશું. આવું બધું મહિના સુધી ચાલે, પછી ધીરે ધીરે ધીમા પડવા માંડે અને પછી 2-2.5 મહિને તો સમય એવો આવે કે જ્યારે એમને કહેવું પડે કે એટલીસ્ટ 2 કલાક તો વાંચો. આ સ્થિતિ આવી જાય છે. તો શું અચીવેબલ છે, શું ડુએબલ છે, એને મારે જાણવું.
For an example, when I was preparing for civil services in Delhi, I knew what my capacity was, what my physical capacity was, what my mental capacity was. I could read hardly for some 6 to 7 hours. 6 થી 7 કલાક મારા માટે પૂરતા હતા અને એટલામાં હું પ્રોડક્ટિવ વર્ક કરી લેતો હતો. તો મને સવાલ થાય કે જે તે વખતે ટોપર્સ એવું કહેતા કે 12 by 15 કલાક તો યુપીએસસી માટે વાંચવું જ પડે. મેં કીધું મેં તો એવું ક્યારે વાંચ્યું જ નહોતું. And still I got through the civil services preliminary examination in my very first attempt. I did not need to wait for the second attempt. So the point in making is કે આપણી સામે જે વસ્તુ રજૂ કરવામાં આવી છે એ કેટલી સાચી છે અને વાજબી છે, રિઝનેબલ છે. We must verify it. જો એને વેરીફાઈ કર્યા વગર આપણે ફિલ્ડમાં આગળ વધ્યા તો આપણે ક્યાંય નહીં પહોંચીએ. જ્યાં સુધી મેન્ટલ હેલ્થનો સવાલ છે હું ખાસ કહીશ, સરે પણ હમણાં વાત કરી કે યુ કોન્સ્ટન્ટલી નીડ અ મેન્ટોર. અને મેન્ટોર પણ કેવા? વન હુ નોઝ ધેટ ફિલ્ડ, જે ક્ષેત્રને જાણતા હોય. For an example, someone comes to me and asks me that, sir, you become my mentor for maybe the painting. So I don't know anything about painting. હું તમને ડેલી કંઈક મોટિવેશનનો ડોઝ આપતો રહું અને એમાંથી તમારું પેઇન્ટિંગ સુધરી જાય એવું ના બને. મેન્ટર એવા હોવા જોઈએ કે ફિલ્ડ બરાબર અંદર પચાવી જાણતા હોય, એને ખબર હોય કે આમાં શું હોય. બરાબર, આ વસ્તુઓને આપણે સમજવી છે. ફાઇનાન્શિયલ મેટર્સમાં જવું છે તો આપણે એના એક્સપર્ટ પાસે જવું પડે. સિવિલ સર્વિસીસના ફિલ્ડમાં જવું છે તો આપણે એના એક્સપર્ટ પાસે જવું પડે. બરાબર, આજે આપણે ત્યાં થઈ શું ગયું છે, મોટિવેશનનો ઓવરડોઝ સોશિયલ મીડિયા ઉપર ઠાલવવામાં આવે છે અને દરેક વ્યક્તિ દરેક ક્ષેત્રનો નિષ્ણાત બની જાય છે. આ ન હોવું જોઈએ. દરેક ફિલ્ડ આજે એક્સપર્ટીઝ માંગે છે. અગાઉના જવાબમાં પણ મેં કહ્યું કે આજે સ્થિતિ એવી બદલાઈ છે કે જો તમે અપડેટેડ નથી રહેતા, હું મારા ફિલ્ડની વાત કરું, જો તમે 10-15 દિવસ સુધી પણ એ બધું વાંચવાનું મૂકી દો ને, ન્યૂઝપેપર ખાલી વાંચવાનું મૂકી દો ને, તો આફ્ટર 15 days યુ હેવ ટુ બિગિન વિથ ઝીરો. તમારે શૂન્યથી શરૂઆત કરવી પડે. એઝ અ ટીચર ઇટ ઇઝ ટ્રુ ફોર મી એઝ વેલ કે આઈ હેવ ટુ ડેલી રીડ એટલીસ્ટ ફોર 2 to 3 hours ફોર માય સ્ટુડન્ટ્સ, નોટ ફોર માય સેલ્ફ, ફોર માય સ્ટુડન્ટ્સ. જો હું નથી વાંચતો તો આઈ એમ નોવેર ઇન ધ ફિલ્ડ. એટલે આપણે આપણી જાતને અપડેટ કરતા રહેવું પડશે. અને ઓલવેઝ રિમેમ્બર, મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુઝ જે આજે જેન્ઝીને આવી રહ્યા છે એનું એક જ સોલ્યુશન છે, સ્ટ્રોંગ નોલેજ બેઝ. માણસની અંદર કોન્ફિડન્સ ક્યાંથી આવે? આજે આ પ્લેટફોર્મ પર બેસીને કોઈ વ્યક્તિ બોલી ક્યારે શકતું હોય? એ આત્મવિશ્વાસ ક્યારે આવે કે જ્યારે એ જાણે છે કે હું એક ક્ષેત્ર વિશે જે જાણું છું એ પૂરતું છે, સાચું છે, કોઈકને માર્ગદર્શન આપી શકું. હવે એક ક્ષેત્ર વિશે હું જ પૂરતું જાણતો ના હોઉં તો મને અહીંયા આગળ બીક લાગે કે હું તમારી સામે બોલીશ. સો નોલેજ ઇઝ સમથિંગ દેટ સ્ટ્રેન્થન્સ યોર મેન્ટલ હેલ્થ. સો ઓલવેઝ વર્ક ઓન નોલેજ. ડેપ્થમાં જાઓ, બધી જ રીતે એનાલાઇઝ કરતા શીખો અને એ જ તમારો ઇવેન્ચ્યુઅલી કોન્ફિડન્સ પુશ કરશે. મેન્ટલ હેલ્થના જે ડિપ્રેશન વગેરે કહે છે ને, એમાં કોઈ ઇશ્યુ, એ બધા ઇશ્યુઝ આવે પણ ક્યારે આવે? જ્યારે તમે 50s હો, 60s હો, મિડ લાઈફ ક્રાઇસિસમાં જતા હો, ત્યારે બધા ઇશ્યુઝ આવે ને. 20-22 વર્ષની ઉંમરના છોકરાઓ આવીને ક્યારે કહે કે સર બહુ મેન્ટલ હેલ્થના ઇશ્યુઝ છે. તમને ક્યાંથી હોય? આ કોઈ ઉંમર છે આવા ઇશ્યુઝ માટેની? તો જે અનરિયાલિસ્ટિક બાબતો છે એને ટાર્ગેટ ના કરો, રિયલ વર્લ્ડમાં જુઓ, એ તમને સાચું ગાઈડ કરી શકશે. તો જ્યાં સુધી બ્રેન ડ્રેનનો પ્રશ્ન છે એને હું આ એંગલથી જોવા માંગીશ કે આઝાદી પહેલા અને આઝાદી પછીના ભારતમાં વિકાસમાં જે લોકો સૌથી વધારે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપી શક્યા છે, જો એ લોકોની લાઈફ હિસ્ટ્રી વિશે તમે ચકાસશો ને તો તમને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળશે કે દે હેડ સ્ટડીડ અબ્રોડ. હું અત્યારે એ વાત નથી કરતો કે લોકો અહીંયાથી ભણીને પછી વિદેશ સેટલ થઈ જાય. હું એમ કહીશ કે વિદેશ જવાનું મહત્વ છે. ગાંધીજી વિદેશમાં અભ્યાસ કરે છે, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલજી વિદેશમાં અભ્યાસ કરે છે, ભારતના બંધારણના મુખ્ય રચયિતા ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરજી વિદેશમાં અભ્યાસ કરે છે. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ગોઈંગ ટુ ફોરેન લેન્ડ, ઇટ્સ અબાઉટ ગેટિંગ મોર એક્સપોઝર. આપણે હમણાં એક બેને સવાલ કર્યો ને કે હાઉ ટુ મેજર અવર સક્સેસ. આઈ વુડ સે દેટ મેજરમેન્ટ ઓફ યોર સક્સેસ ડિપેન્ડ્સ અપોન યોર એક્સપોઝર. બરાબર, અમારી પાસે ઘણી વખત છોકરાઓ તૈયારી માટે આવતા હોય તો એ કહે કે સર ક્લાસ 3 ક્લેરિકલ તૈયારી કરવી છે. એની અંદર પોટેન્શિયલ ખૂબ હોય પણ એને ખબર જ ના હોય કે જીપીએસસી કે યુપીએસસી માટે પણ એ લાયક છે. એને એક્સપોઝર એવું મળ્યું નથી. તો જ્યારે એક્સપોઝર મેળવે છે ત્યારે એને કોસ્મોપોલિટન કેરેક્ટર સમજાય છે સોસાયટીનું. અને આપણા જેટલા પણ મહાન નેતાઓ થયા એ વિદેશમાં અભ્યાસ કરીને આવ્યા હતા. ભારતની અંદર જ્યાં સુધી હાયર એજ્યુકેશનની વાત આવે ને તો આપણે કેમ આજે ઇવન આઈ વુડ પ્રિફર કે માય ચિલ્ડ્રન વિશ આઈ વુડ સેન્ડ ધેમ અબ્રોડ. ધ મેઇન રીઝન ઇઝ કે આપણે ત્યાં જે રિસર્ચ અને ઇનોવેશનને જે પ્રમોટ કરવું જોઈએ એ આપણે નથી કરતા. રૂટ લર્નિંગ ઉપર આપણે ડિપેન્ડન્ટ છીએ. અમારી સબ્જેક્ટ આવતો હોય છે ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. એમાં એક સરસ મજાના ઇકોનોમિક્સના જાણીતા વ્યક્તિ છે, એમણે કહ્યું છે કે ભારતની અંદર લોકો ઇકોનોમિક્સ ભણે, કેમ ભણે? પરીક્ષાઓ પાસ કરવા માટે.
જ્યારે તમે ડેવલપ કન્ટ્રીઝમાં જશો તો દેર પીપલ સ્ટડી ઇકોનોમિક્સ ઇન ઓર્ડર ટુ લર્ન હાઉ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધેર વેલ્થ. એમની વેલ્થ કેવી રીતે વધારવી એના માટે લોકો ઇકોનોમિક્સ સમજે. ઇકોનોમિક્સ ઇઝ બેસિકલી અ સાયન્સ ઓફ વેલ્થ. પણ આપણે ઇકોનોમિક્સ એના માટે ભણતા જ નથી. આપણે ફક્ત પરીક્ષાઓ પાસ કરવા માટે ભણીએ છીએ. અને આના કારણે આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે જે પૈસા પાત્ર છે, સાધન સંપન્ન છે, ઈચ્છે કે એના બાળકોને વિદેશમાં ભણાવે. બીજો એક મુદ્દો આપણે ત્યાં એક સૌથી મોટી લિમિટેશન તરીકે મારી સામે આવે છે કે આપણા જે કેમ્પસીસ છે, આપણી જે યુનિવર્સિટીઝ છે, આપણા જે હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે, દે લેક ઇન સોશિયલ ડાયવર્સિટી. આપણા સમાજની અંદર જેટલી વિવિધતા છે, રિલિજન બેઝડ ડાયવર્સિટી, કાસ્ટ બેઝડ ડાયવર્સિટી, એટલી ડાયવર્સિટી તમને હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં નહીં જોવા મળે. થાય શું આનાથી કે સોશિયલ ડાયવર્સિટી ત્યાં આગળ ન હોવાના કારણે લોકોના પોટેન્શિયલને જેટલો આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકતા હોવા જોઈએ એ હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં આપણે નથી લઈ શકતા. ઘણા લોકો જેમની અંદર ખૂબ ટેલેન્ટ છે એ ચોક્કસ આવા લિમિટિંગ ફેક્ટર્સના કારણે, સોસાયટલ બાયસીસના કારણે હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં પહોંચી જ નથી શકતા. આ સોશિયલ ડાયવર્સિટીનું જે અભાવ છે એ પણ આપણને આગળ જતા રોકે છે. એટલે હું માનીશ કે આને ફક્ત બ્રેન ડ્રેન તરીકે આપણે એટલું સિમ્પ્લિફાઈ ન કરી નાખીએ. આપણે અહીંયા આગળ શોધવું પડશે કે આપણી અંદર કઈ ખામીઓ રહેલી છે. હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ કેમ પ્રોપરલી કેટર નથી કરી શકતા, એના લૂપહોલ્સને આપણે શોધવા પડશે. પછી કદાચ આ બાબતને આપણે વધારે ગંભીરતાથી જોઈ શકીશું.